ハレルヤ、水曜一部礼拝始めていきましょう。今神様に心から賛美を捧げ礼拝を捧げていきます。모두 벗어지리라
사랑 주 사랑 나를 부르시고 주 곁에 날 이끄소서 요술이 나게 떠올라 가듯 나 주님과 함께 일어나 걸으리 주의 사랑 안에 미소반이 닿기요새 미소반이 닿기요새 나의 아나타노愛の中아나타노愛の中わしのように私は登る主に抱かれ今羽ばたく主イエスの愛で주십자가를 지심으로 죄인을 극복하셨으니 그 피를 보고 믿는 자는 주의 진 너를 면하겠네 내가 그 피를 6월절 그 향해 이를 볼 때에 내가 너를 가리라 주 예수 말씀이 믿어도 가시라사의 그 안에 아가이로 진거리 미카리오 노가레르 쓰기 거시노 거기트지노치 아가 나와래 유르사의 스승이 그 심판할 때에 모든 것은 다리 태로 더운다네 죄인을 자른 비루미께 주의 진노를 면하겠네 내가 그 피를 6월절 그 향해 비를 볼 때에 내가 너를 넘어가리라 주 노아이고 미매음이 주너 주시고 타요리테 사바키로 히쿠다레로 미카리오 노가레르 쓰기 거시노 거히트지노치 아가 나와레 유르살렘 스승이 그 옛사랑하심은 예수 사랑하심은 거룩하신 말이세 우리 들은 약한 주께 향하여 내 눈을 듭니다. Psalm 123 starts much more clearly and confidently than Psalm 121. 얼마나 123편은 얼마나 확실하고 분명하게 이야기하고 있습니다. For most psalmists, they are on a journey. 21편이든 123편이든 다 순례자의 여행을 이야기하고 있죠. And for both psalms, they are asking the same question. 둘 다 공통된 질문은 바로 이것입니다. Who is going to help me? 누가 나의 도움이 있습니까?
Now he's not just wondering who will help him to complete the physical journey to Jerusalem. 그게 뭐 여행길을 몰라서 누가 나를 가이드해줄까 이끌어줄까 그런 질문만이 아닙니다. This is not just about having the physical strength to walk this long journey. 아이고 무릎 아파 허리 아파 그러던만이 아닙니다. Instead, the journey is a metaphor. 이 여행은 뭔가 우리에게 시사하는 바가 있는 것입니다. It's a metaphor for the whole of his life. 이게 마치 우리 인생을 뭔가 은유 비유하는 것은 아닌가 하는 생각이 듭니다. And he's asking a fundamental question about life. 우리 인생에 대해서 핵심적인 부분을 이야기하고 있죠. Help me in this journey. 내 인생길 누가 도와줄 수 있을까? I think sometimes we forget that the writers who wrote these psalms or books in the Bible, they were real people. 우리가 좀 성경을 쓴 사람들은 뭔가 좀 다른 사람들이라고 생각하는데 정말 실제적인 인물들이라는 것을 생각해야 합니다. They had real struggles. 진짜 레알인 것들, 인생을 고생했던 사람들, They had real questions, 삶의 의문을 갖고 있었고, just like you and me. 여러분 고민되는 거 있지 않습니까? And I wonder what help the man who wrote this psalm needed. 이 성경을 쓴 사람들은 어떤 도움이 필요해서 썼을까? Perhaps he was struggling with his finances, 재정적인 어려움, relationships, 관계가 꼬여있는 어려움, work, 직장, health, 건강, discouragement. 살면서 갖는 좌절의 어려움. These are all real life struggles. 진짜 우리 삶 속에서 경험되고 고민되는 내용들을 쓴 것 아닙니까? As I look at all of you, I wonder what real life struggles you are dealing with today. 제가 이렇게 보니까 여러분들도 고민 한두 개씩은 다 있어 보이는 것 같아요. The clear message of this psalm is that there is an answer to the greatest challenges of life. 인생에 갖는 조건에 대한 놀라운 대답을 오늘 우리가 들을 수 있습니다. We are not helpless. 여러분, 우리가 하나님 결코 우리를 버리시지 않습니다. We are not hopeless. 우리가 결코 좌절되어서 낭만할 수 없다는 사실을 이야기하고 있습니다. You are not. 누군가 우리를 도와주실 수 있습니다. Lift up your eyes to God. 우리의 눈을 들어 Call out to Him. 야훼 하나님을 부르시기를 바랍니다. Trust Him. 신뢰하십시오. He can help you with all of life's greatest challenges. 우리 삶에 어떠한 어려움이 있더라도 반드시 도움이 되어 주실 것입니다. What is one of the greatest challenges of life? 여러분 살면서 여러분은 어떤 게 정말 어려웠다고 생각하시죠? Perhaps one of the greatest challenges in life is giving birth. 혹시 여성분들이 많다는 출산이 가장 어렵지 않았을까 싶습니다. The ministry that I founded in Japan is called CBI. 제가 일본에서 사역하는 CBI라는 사역단체에서 And a few years ago, our team had 4 babies born in 2 weeks. C라는 사람들 중에서 4주 동안에, 아니 2주 동안에 4명의 아기가 연속적으로 나오는 것을 경험했습니다. And one day I was talking to 2 of those mothers to me. 이제 어떤 날은 임산부, 출산 예정인 임산부 2명과 대화를 하는데요. And both of them had the same worry. 근심이 많았어요. Can I really do this? 야, 내가 날 수 있을까? Can I really get through all of the pain and difficulty of giving birth? 내가 뭐 이 벗어놓은 고무신을 다시 나와서 신을 수 있을까? So interestingly, I read that it is a tradition for some Jews to place a copy of Psalm 121 in the delivery room. 제가 재밌는 얘기를 들었어요. 유대인들은 이 시편 121편을 아기 낳는 수술실에다가 붙여놓는 And it's a prayer asking God for mercy through the labor and safety through the 이 delivery. 산고의 고통과 어려움 속에서 주님 나의 도움이 되어 주시옵소서.
And some Jews will also put Psalm 121 in the baby's room where they sleep as a prayer for the Lord's protection, even in the baby's stroller. 애기 낳고 나면은요, 애기 방에도 붙이고, 애기 유모차에도 붙인다. Isn't that a good idea? 괜찮아요? So for any of you who are expecting a child soon or a grandchild soon, why don't you make a copy and put it in? 애기를 지금 낳으려고 예정하시는 분보다는 애기를 낳을 것을 여러분의 손주를 보실 것을 예상하시는 분들도 이 시편 121편을 붙여놓으시고 In Japanese, there is a saying. 일본에 이런 속담이 있습니다. 하나가 타이오니 무카테 사쿠. And its meaning is the flower turns its face following the sun and blooms. 말인즉슨 꽃은 태양을 향해서 고개를 늘 돌리고 있다. 그래서 꽃이 핀다. The saying is describing an amazing phenomenon where sunflowers will turn their face and follow the sun as it moves through the sky. 마치 해바라기가 태양이 움직이는 것을 따라 얼굴을 따라 움직이는 것과 같은 것이죠. Scientific term is called heliotropism or sun tracking. 전문적인 용어로 해바라기 얘기합니다. So just as the sun is about to rise in the east, the sunflower will watch with eager anticipation for the breaking of new day. 해가 어디서 뜹니까? 공에서 떠서 갈고 이 해바라기 해 뜨는 기다리고 해가 지속하면서 And in the noon hour, it will stretch up outwardly toward the sun that is above. 정오에는 해가 바로 위에 떠 있으니까 고개를 이렇게 들어서 아래를 바라보고 And at the end of the day, watch toward the west as the sun disappears over the horizon. 해가 어디로 지죠? 이쪽으로 질 때 얼굴 역시 서쪽으로 향해서 It's such a beautiful picture of Psalm 123. 시편 121편 마치 해안을 바라보는 것과 같은 묘사입니다. In the psalm, we see the eager and the attentive and the devoted eyes upon their master. 얼마나 이게 바라보는 게 내 생명이다 싶으니까 얼마나 열심히 꾸준히 성실하게 바라보겠습니까? The eyes of servants are eagerly attending to their 오늘 God. 말씀처럼 죽고 그 산전의 눈을 바라보는 종들처럼 Now, Japan is known as the land of the rising sun. 일본이요 태양이 뜨는 나라로 알려져 있어요. I always enjoyed watching the sunrise in Japan. 동쪽에서 해 뜨는 거 진짜 정말 장관이에요. It's the start of a new day for the world. 아, 하루가 시작되구나. The church in Japan, as you know, is very, very small. 일본은 아직 교회는 미비합니다. We rejoice in the good work that God is doing here. 그러나 하나님이 역사하고 계시기 때문에 I began leading the Lausanne movement 6.5 years ago. 제가 6년 반 정도 이 노잔의 그 책임을 맡은 총재가 되었는데요. And I've handed the leadership of CBI Japan over to younger leaders. 이 제가 맡고 있는 일본에서 맡고 있는 CBI를 제 후배에게 God's grace, our Japan ministry has been growing. 하나님의 은혜로 일본 사역이 점점 성장해요. Our team has grown not only with babies but also adults. 애들만 생기는 게 아니고 부모들, 젊은이들도 많이 오게 되었습니다. And we have 私は seen 主、 people あなた coming 方 to の聖 receive 者、 Jesus イスラエ as ル their の創造 Savior 者、 month あなた by 方 month. の王である。 매달마다 海の中に大樹を設け、 예수 大いなる水の中に 시작했습니다. 道を作り、戦車及び馬、軍勢及び兵士を出てこさせ、これを倒して起きることができないようにし、耐え滅ぼして刀身の消え失せるようにされる。主はこう言われる。あなた方は先のことを思い出してはならない。また、西へのことを考えてはならない。見よ、
私は新しいことをなす。やがてそれは起こる。あなた方はそれを知らないのか。私は荒野に道を設け、砂漠に川を流せさせる。アーメン。我は天地の作り主、全能の主なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者と裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。 CBI 그 학생들 중에서 이제 곧 출산할 그 자매와 대화를 나눴습니다. And I gave her some advice about giving birth. 출산에 대해서 제가 여기까지 조언을 주고 있습니다. Who am I to be giving a woman advice about delivering a baby? 宮とたどる糸足糸足主にすがりて絶えず我は進ま But I do admit that I didn't personally give birth to any of them. My father, however, is an obstetrician. So he has delivered more than 3,700 babies. And also I considered becoming an obstetrician when I was younger. 그러니까 저도 어렸을 때부터 봤으니까 초등학교 3학년이면 저를 But even though I was thinking about becoming a doctor, that still does not qualify me for giving advice to an expectant mother. 아무리 그래도 그렇지 내가 출산하는 주니すがりて絶えず我は進まへのくのごとくに我を上に靴させたをまね日々主と歩ま糸足主にすがりて絶えず 내구며与えてくださりそして 絶えず我は進ま 좋으신 우리 하나님 아버지 감사 찬양과 영광과 존귀를 받으셔서 아버지 오늘도 3일 예배 아버지 수요일을 저희들도 불러 모아주셔서 하나님께 감사 찬양하고 하나님 아버지를 아버지를 쓰는 권세를 주시고 다스리면 누리면 통치하며 이 세상을 이기고 강하고 담대한 왕같은 거룩한 삶을 살게 하심을 감사합니다. 하나님 아버지 이 시간에 저희들 보좌 문을 열으시고 아버지 저희들 한마디 한마디 기도가 헛된 기도가 되지 않고 하늘나라 상대고 아버지께 연락되는 기도가 돼서 오늘도 하나님의 음성을 듣고 아버지를 만나고 도란 발견시고 갈급한 심정을 아버지 다 아버지께 보시고 믿습니다. 아버지 하나님 아버지 첫째는 우리 당의 단체용 목사님 기름 부으신 넘치게 하시옵소서. 우리 시각의 시계만 담임 목사님도 동일한 능력과 권성을 주시고 말씀을 증거하시는 시간마다 가는 데마다 능력을 주시고 기름 부음이 넘치게 하여 주셨고 아버지 우리 모든 교회 3,000명 선만 300명 주시고 각 지성의 10개의 지경회가 부흥되시고 아버지 지국장 활성화가 다 이루어지고 남이 있는 역사 기적이 일어날 줄 믿습니다. 아버지 우리 8월달에 많은 아버지 행사가 많이 있습니다. 하나님 능력과 기적으로 하나하나 다 진행되니 하나님 뜻 안에서 잘 이루어지고 잘 진행될 줄 믿습니다. 하나님 아버지 특별히 아버지 지금은 가르자와 아버지의 영성 훈련 중입니다.
지금 아버지 말씀을 증거하시는 우리 목사님과 많은 아버지 교육자님 분들 또 아버지 많은 성도들이 많이 가셨습니다. 가는 길 오는 길 주님께서 지켜하시고 능력받고 기적받고 축복을 받고 돌아오면 밝혀주시고 가지 않는 저희들 아버지에게 남아있는 우리 성도들도 똑같은 능력을 받아 누리는 생활되게 주님께서 도와주시길 믿습니다. 하나님 아버지 저희들 부족하고 연약하니만 하나님께서 항상 영역에 복을 주시고 능력을 주시고 성령이 임재하시고 하나님이 임재하시고 예수님이 임재하여서 가는 일마다 선발에 복을 누리며 달 수 있는 통치하며 아버지 할 수 있는 생활 주시금을 감사합니다. 언제 어디서나 하나님 이름으로 예수님 이름으로 승리하는 삶을 살게 떠주님 감사합니다. 아버지 우리 모든 교회 남성성 여성성 아버지 모든 아버지 교회 부서 아버지 말씀으로 우리한 찬송하고 기도를 메시고 뒤심을 기억하시고 우리 모든 교회를 축복되심을 감사합니다. 하나님 아버지 오늘도 또 말씀을 증가하시는 우리 아버지 양 목사님의 기름이 넘치게 하시고 말씀을 아버지 듣는 저희들에게 변화받고 세례해서 축복받고 돌아온 발걸음되게 주님께서 도와주시기를 믿습니다. 하나님 아버지 오늘도 이 3일 예배를 위해서 많은 준비하는 성교들이 있습니다. 주님께서 기억하시고 찬양 영화들을 우리 마의 찬양과 또 아버지 찬양 영화들을 아버지 성가들을 주님께서 기하시고 오늘도 하나님만 높이고 하나님의 영광에 도는 이 시간 되고 이 수요의 예배가 되게 하여 주시기를 믿습니다. 오직 하나님만 영광 받아 주시옵소서. 오직 하나님만 높임 받아 주시옵소서. 모든 걸 하나님께 영광 모든 걸 아버지께 드려오니 주님께서 맡으시고 채주심을 감사하며 우리 주 예수님 받도록 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘.本日恵ます神様の御言葉はサムエル記上30章1節から6節の御言葉です。本日恵ます神様の御言葉はサムエル記上30章1節から6節の御言葉です。それではご一緒に拝読しましょう。さて、ダビデとその知者たちが3日目にチグラグに来たとき、アマレキ人はすでにネゲブとチグラグを襲っていた。彼らはチグラグを撃ち、血を放ってこれを焼き、その中にいた女たち及びすべてのものを捕虜にし、小さいものも大きいものも一人を殺さず率いてその道に行った。ダビデと知者たちはその町に来て、町が火で焼かれ、その妻と息子、娘らは捕虜となったのを見た。ダビデ及び彼らと共にいた民は皆声を上げて泣き、ついに泣く力もなくなった。ダビデの二人の妻、すなわちエズレールの女アヒノアムとハルメル人ナーブルの妻であったアビガエルも捕虜になった。その時ダビデは非常に悩んだ。それは民が皆おのおのその息子娘のために心を痛むため、ダビデを石で撃とうと言ったからである。しかしダビデはその神主によって自分を力づけた。アーメン。グロリア聖歌賛美の後、ヤンヒョング牧先生より、私の日を神様の日にするためという題目で御言葉を取り継いでいただきます。No
할렐루야. 우리 좌분과 앞뒤분과 인사합니다. 예수님이 당신을 사랑하십니다. 우리 함께 기도하실까요? 지금 영성수련회 가 계시는 담임 목사님과 성도님들이 이어서 지금 A팀이 이쪽으로 오고 계시고 B팀이 예배 후에 출발하게 됩니다. 안전운행 되게 해주옵소서. 기도해 주시고, 특별히 오늘 하나님 내가 듣겠나이다 나에게 말씀하여 주옵소서라고 우리 가운데 하나님께서 성령님으로 말씀으로 역사해 달라고 우리 죄 삼창하고 기도하겠습니다. 주여 주여 주여. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 우리 가운데 함께 하시고 오늘도 우리 가운데 역사해 주셔서 하나님 앞에 찬양하며 기도하게 하심을 감사합니다. 하나님이여, 오늘 이 시간에 우리의 허물과 우리의 죄악을 십자가의 보혈로 정결케 씻어 주옵소서. 그래 오늘 하나님께 드리는 기도가 하나님 보좌에 상달되게 하여 주옵소서. 하늘나라 보좌에 우리의 기도가 도달하게 하여 주옵소서. 하나님 이 땅을 불쌍히 여겨 주옵소서. 이 땅의 이정자들이 하나님을 두려워하고 하나님을 경외하는 자들 되게 하옵소서. 하나님, 우리 교회를 축복하신 하나님께서 마음껏 들어 사용하여 주시옵소서. 조 목사님의 신원신의 간건함을 허락하여 주옵소서. 담임 목사님의 신원신의 간건함을 허락하여 주옵소서. 말씀과 성령의 능력으로 역사하여 주옵소서. 주여 운행하시고 받았기를 간절히 바라옵나이다. 하나님이여, 우리 가운데 역사하셨기를 간절히 바라옵나이다. 하나님, 가릴자와에서 영성훈련이 진행되고 있습니다. 주님 날씨를 주관하시고 때에 따라 시간 따라 은혜와 성령으로 역사하여 주옵소서. 주여 역사하셨기를 간절히 바라옵나이다. 주여 역사하셨기를 간절히 바라옵나이다. 성령님 인정합니다. 성령님 환영합니다. 성령님 모시드립니다. 바람같이 불같이 생수와 같이 역사하여 주옵소서. 하나님, 이제 주일부터 참석하시던 분들이 돌아오는 길에 있습니다. 안전하게 돌아오셔서 주님 집에 도착하는 그 순간까지 주님께서 보호하여 주옵소서. 이제 예배 후에 또 B팀이 출발합니다. 차량 운행 안전하게 지켜주시옵소서. 하나님, 오늘 이 시간에 우리에게 말씀하여 주옵소서. 하나님, 우리에게 성령과 말씀으로 임재하여 주옵소서. 오 하나님, 감사합니다. 감사합니다. 하나님, 다음 주에 있을 성회를 축복하시고 말씀을 증거하실 차 목사님의 성령의 능력을 도와여 주옵소서. 다니엘 기도회 가운데 함께 하시고 9월 17, 18일 아시아 리더스 서밋 가운데 하나님이여 함께하여 주옵소서. 일본의 영적인 기경이 다시 새로워지는 놀라운 역사가 있게 하여 주옵소서. 할렐루야. 주님 감사합니다. 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 내 구주 예수를 더욱 사랑 엎드려 비는 말 들으소서. 내 진정 소원이 내 구주 예수를 더욱 사랑 더욱 이전에 세상 나 기뻤어도 이전엔 세상 나 기뻤어도 지금 내 기쁨은 오직 예수. 그렇습니다. 지금 내 기쁨은 오직 예수. 아멘. 다만 내비는 말 다만 내비는 말 내 구주 예수를 더욱 사랑
사랑합니다. 더욱사 이 세상 떠날 때 찬양하고 이 세상 떠날 때 찬양하고 숨질 때 하는 말 이것일세 숨질 때 하는 말 이것일세. 그렇습니다. 아멘. 다만 내비는 말 다만 내비는 말 내 구주 더욱 사랑 더욱 예수님 사랑합니다. 나 같은 자를 위하여 십자가에 대신 못 박혀 피 한 흘을 다 쏟아주신 것을 감사합니다. 예수님의 피공로가 아니었다면 오늘 어찌 하나님을 찬양하며 예배할 수 있겠습니까? 주의 그 십자가의 보혈에 힘입어 오늘도 하나님 전에 나왔습니다. 하나님 우리 예배를 받으시옵소서. 오늘 시간에 한 사람도 놓치지 마시고 말씀과 성령으로 역사하여 주옵소서. 예수 이름으로 기도합니다. 아멘. 예수 믿으시면 아멘 하실까요? 우리 자pun간 인사합니다. 예수님이 당신을 위하여 십자가에 못 박이셨습니다. 내 위기가 하나님의 위기가 되게 하려면 이런 제목으로 하나님 말씀 나누겠습니다. 한번 따라해 보실까요? 내 위기가 하나님의 위기가 되게 하려면 지금 고3 수험생들은 대학을 진학하려고 원서도 내고 또 시험을 준비하고 있습니다. 또 한국에 원서를 낸 학생들은 이번 달에 발표가 나온다고 합니다. 그럼 한국의 매년 재수생이나 고3 학생들에게 대학 진학을 위한 수능 시험이 아주 중요하지요. 사진을 잠깐 보시면 이렇게 막 수능 시험 보는 날 막 절을 하고 어머니들은 막 가슴이 조마조마합니다. 일본에도 센타 시험이라고 하는 것이 있어요. 또 미국 같은 데는 SAT라고 하는 시험이 있죠. 또 취업을 준비하는 젊은이 취준생들에게는 취업 면접이 매우 중요합니다. 그런데 우리 삶에는 이런 취업이나 수능 시험보다 중요한 시험이 많이 있습니다. 왜냐하면 수능은 한 번 망치면 분명 힘들지만 1년을 준비해서 다시 도전할 수 있습니다. 이런 시험의 순간들을 다른 말로 우리가 참 여러 가지로 표현을 하는데 삶에는 이런 시험들만 있는 것이 아닙니다. 어떤 것들은 삶을 한 방에 무너뜨릴 수 있는 시험도 있습니다. 그래서 그런 것들을 가리켜서 위기다 이렇게 표현을 합니다. 그렇기 때문에 보통 잘 사는 것도 중요하지만 이러한 위기를 어떻게 처리하는가, 어떻게 이 위기를 다루는가가 매우 중요합니다. 위기가 인생에 있어 중요하다면 신앙인은 세상에 믿지 않는 사람들보다 이 위기에 대한 강점을 가지고 있어야 합니다. 왜냐하면 하나님이 인생의 전문가이시기 때문에 그렇습니다. 예수님이 이러한 위기에 대한 답을 가지고 계시는 분이기 때문에 그렇습니다. 하나님 믿는 사람은 부와 명예, 학식이나 권력 이러한 것들에 있어서는 세상보다 조금 뒤처져도 괜찮습니다. 그러나 위기를 극복하는 것에 있어서는 세상 사람들보다 앞서야 합니다. 신앙의 힘은 위기를 다룰 때 가장 강력하게 드러나기 때문입니다. 어떤 면에서 신앙 외에 다른 방법은 없다고 할 수 있습니다. 그래서 신앙은 위기를 축복으로 바꾸는 능력인 것입니다. 따라해 보실까요? 신앙은 위기를 축복으로 바꾸는 능력이다. 성경에 많은 인물들이 나오는데요. 그 인물들을 살펴보면 모두가 위기를 축복으로 바꾼 사람들입니다. 성경 인물 가운데 한 사람도 삶에 위기가 없었던 사람은 없습니다. 모두가 살아가면서 위기를 만났습니다. 대표적인 사람이 오늘 본문에 나오는 다윗이라고 하는 사람입니다. 다윗은 우리 신앙의 모델입니다. 다윗을 통해 많은 영적인 것들을 배울 수 있습니다. 먼저 다윗은 신앙인의 향기에 대해서 가르쳐 줍니다. 그는 처음 등장할 때부터 그랬습니다. 사무엘상 16장 12절을 보시면
이에 사람을 보내어 그를 데려오매 그의 빛이 붉고 눈이 빼어나고 얼굴이 아름답더라 라고 성경은 알려줍니다. 무슨 말씀이지요? 그의 외모뿐만이 아니라 다윗의 신앙이 얼마나 향기로웠는지를 보여주는 말씀입니다. 어떤 면에서 다윗은 굉장히 기분 나쁜 상태로 올 수 있었어요. 사무엘이 중요한 일 때문에 형제들을 다 불렀는데 형들은 다 부름을 받고 집으로 갔는데 다윗은 혼자 들판에 남아 양떼를 지켜야 했습니다. 그래서 얼마나 짜증났겠습니까? 짜증날 수 있는 상황이었습니다. 이뿐 아니라 그의 삶에는 많은 어려움들이 있었습니다. 그는 사울에게 말도 안 되는 공격을 받으면서도 자신이 갖고 있는 아름다움을 무너뜨리지 않았습니다. 말도 안 되는 모함과 말도 안 되는 상황에 놓였는데 다윗은 신앙의 품위를 잃지 않았습니다. 이처럼 다윗은 신앙의 향기가 나야 한다는 것을 보여줍니다. 또한 다윗은 예배의 중요성에 대해 가르쳐줍니다. 다윗은 예배자입니다. 다윗이 하나님의 인도함 가운데 기록한 구약성경 시편을 봐도 그렇습니다. 다윗의 인생 스토리를 봐도 그렇습니다. 그중 대표적인 것이 다윗이 법궤를 모셔올 때 아주 잘 드러납니다. 사람들 앞에서 부끄러움을 모르고 사람들의 시선을 의식하지 않고 춤을 추면서 하나님을 찬양했던 모습입니다. 그래서 제가 과거에 집회할 때 찬양할 때 이 다윗을 생각하면 막 손수건을 흔들면서 찬양했던 기억이 있습니다. 이처럼 다윗은 예배란 어떻게 드려야 하는 것인지를 가르쳐준 좋은 모델입니다. 그런가 하면 다윗은 영적인 지혜에 대해 알려줍니다. 다윗은 정말 지혜로운 사람입니다. 지혜의 가장 중요한 포인트가 뭘까요, 여러분? 지혜의 가장 중요한 포인트는 균형 감각입니다. 자, 균형 감각 사진을 보실까요? 이 균형 감각이라고 하는 것이 우리가 살아가는데 이 지혜를 가지고 있는 가운데 아주 중요한 포인트입니다. 한쪽으로 치우치면 지혜로운 것이 아닌 것입니다. 감정과 이성의 균형 감각이 있어야 합니다. 가슴도 따뜻하면서도 냉철한 판단력도 있어야 합니다. 기도를 뜨겁게 하면서도 말씀도 쉬지 않고 묵상해야 합니다. 기도로 성령 충만하고 하나님 말씀으로 영적으로 건강해야 합니다. 이러한 균형 감각이 필요합니다. 다윗은 자기 감정과 신앙 사이에서 균형을 잃지 않았습니다. 정치적인 감각과 하나님 앞에서의 마음 사이에서도 균형이 있었던 사람입니다. 어떻게 보면 삶의 모든 분야에서 방향을 잃지 않았습니다. 아주 균형 잡힌 사람이었습니다. 뿐만 아니라 하나님의 때를 바라보는 통찰이 있는 사람이었습니다. 이처럼 다윗은 신앙의 본보기 같은 이야기를 많이 보여줍니다. 그런데 그중 가장 감동적인 것은 다윗은 자신의 위기를 축복으로 바꾸는 신앙이었다 하는 것입니다. 그 스토리의 절정을 사무엘상 29장에서 30장에서 알 수 있습니다. 사무엘상 29장에는 블레셋과 이스라엘 사이에 있었던 최대 전투 중에 하나인 아벡 전투에 관한 이야기가 나옵니다. 여러분, 전쟁에서 아주 중요한 전투들이 있습니다. 한국의 6.25 전쟁 때 아주 중요한 전투가 있었어요. 낙동강 방어 전투라는 것이 있는데 6.25 전쟁이 1950년대에 일어났잖아요. 그래서 눈 깜짝할 사이에 한 2달 사이에 2달도 안 됐죠. 한 달 조금 지났는데 북한군이 383을 넘어 서울을 점령하고 충청도를 점령하고 이제 다 점령하고 내려오면서 부산만 남겨놨습니다. 그래서 부산을 뺏기면 대한민국은 완전히 이제 공산화가 되는 것인데 거기에 있었던 전투가 낙동강 방어 전투라고 합니다. 1950년 8월 1일에 발생해서 9월 23일에 끝났는데 국가 운명을 결정짓는 중요한 국면에서 최대 위기를 극복하고 오히려 공세 이전의 기틀을 마련한 작전이었습니다. 부산만 남겨두고 북한이 다 점령한 상태에서 이 낙동강 방어 전투에서 한국이 승리했기 때문에 오늘날 대한민국이 있게 되었고 오늘날 한국교회가 있게 되었고 우리가 자유롭게 신앙생활을 하게 되었습니다. 북한은 지금 신앙의 자유가 없습니다. 제 대학 박사과정 동기생이 북한에서 넘어온 학생이 있었는데요. 북한에서 신앙의 자유가 없어요. 그래서 숨어서 예배드리고 성경을 가지고 있으면 수용소에 끌려가니까 성경도 없이 그냥 숨어서 입을 뒤집어 쓰고 기도하고 지냅니다. 그런데 남한은 이렇게 신앙의 자유가 있잖아요. 바로 이 낙동강 방어 전투에서 승리했기 때문인 것입니다. 반대로 아벡 전투는 이스라엘에 있어서 두고두고 기억될 만한 싸움이었습니다. 왜냐하면
이 싸움에서 이스라엘 왕인 사울과 그의 아들들이 모두 목숨을 잃게 되었고 결정적인 패배를 하게 되었기 때문입니다. 이 전투는 다윗에게도 중요한 싸움이었습니다. 사울의 죽음으로 10년 동안 다윗이 쫓기는 자의 삶에서 그 삶의 종지부를 찍게 되었기 때문입니다. 그 지긋지긋한 도망자의 삶이 끝나는 순간이었기 때문입니다. 새벽이 오기 전에 어둠이 가장 짙다고 합니다. 오랫동안 괴롭히던 문제가 해결되기 전에 가장 어려운 시험이 닥쳐오듯이 다윗도 역시 그랬습니다. 사울에게 쫓기던 중에 몸을 숨기며 지내던 블레셋과의 관계로 인해서 다윗의 일생에 가장 큰 위기가 찾아온 것입니다. 다윗이 잘못했기 때문에 사울에게 쫓긴 것이 아닙니다. 다윗이 인기가 올라가고 전쟁에 나가면 다윗은 10,000명을 죽이고 사울 왕은 1,000명을 죽였다고 하는 백성들의 그 노랫소리에 사울 왕의 마귀가 귀신이 들어와서 다윗을 죽이고자 하는 마음이 생겼습니다. 그래서 사이임에도 불구하고 딸과 결혼한 사이임에도 불구하고 다윗을 죽이려고 하자 다윗이 그 장인어른 사울 왕을 피하여 도망 다니다가 이래서 이스라엘 지역에서는 도저히 숨을 곳이 없었습니다. 왜? 사울 왕이 군사를 보내서 다 찾아내게 되고 죽이게 되니까 결국 적군이었던 블레셋 땅에 다윗이 몸을 숨기게 되었던 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분의 인생 중에서 가장 큰 위기가 언제였습니까? 다윗이 사울에게 쫓길 당시 유다 땅에는 더 이상 피할 것이 없게 되었습니다. 그래서 블레셋 진영에 넘어가 몸을 숨기게 됐는데 당시 숨어있던 곳이 가드라고 하는 곳이었습니다. 그곳의 왕이 아기스라고 하는 사람이었는데요. 그런데 이 가드 왕 아기스가 이스라엘의 사울과 전면전을 벌이기로 합니다. 전쟁을 선포합니다. 자기 휘하에 있는 모든 신하들에게 총동원령을 내린 것입니다. 근데 그만 다윗도 포함되어 있습니다. 지금까지는 이스라엘 떠나서 블레셋으로 넘어간 것처럼 아기스 왕을 잘 속여왔습니다. 이장 탈출을 속여왔습니다. 크고 작은 전투가 있었지만 이스라엘을 배반하지 않으면서 끝까지 잘 버텼습니다. 그런데 이제는 속일 수가 없게 되었습니다. 출전하면 끝나는 것입니다. 생각해 보십시오. 이스라엘 입장에서는 사정이 어떻든 간에 다윗이 적군인 블레셋 진영의 장군으로 출전해서 이스라엘을 친다면 결코 받아들일 수 없는 일입니다. 그럴 경우에 이스라엘의 왕이 될 수 없으면 물론이요, 영원히 이스라엘로 돌아갈 수도 없게 됩니다. 이는 이스라엘의 왕이 되어서 하나님의 왕국을 만들려고 하는 하나님의 부르심까지도 연결되는 문제였습니다. 어쩌면 그동안 그의 삶을 지탱해왔던 목표가 완전히 끝장나는 순간이었습니다. 그야말로 삶의 위기를 만났습니다. 존재의 위기를 만났습니다. 소명의 위기를 만났습니다. 그런데 이 위기에서 다윗이 어떻게 반응했는가, 이것을 우리가 살펴야 합니다. 이 절대절명의 위기에서 다윗이 어떻게 했는가 자세히 살펴보기 원합니다. 자, 사무엘상 29장 1절로 2절 말씀 다 함께 보시겠습니다. 사무엘상 29장 1절로 2절 말씀 다 함께 읽습니다. 블레셋 사람들은 그들의 모든 군대를 아벡에 모았고 이스라엘 사람들은 이스르엘에 있는 셈 곁에 진쳤더라. 블레셋 사람들의 수령들은 수백 명씩 수천 명씩 인솔하여 나가고 다윗과 그의 사람들은 아기스와 함께 그 뒤에서 나아갔더니, 자, 다윗은 무엇을 했다라고요? 다윗이 무엇을 했습니까? 다윗은 아무것도 하지 못했습니다. 더 정확히 말하면 할 수가 없었습니다. 삶이 끝을 향해 가고 있었지만 아무것도 할 수 없는 상황이었습니다. 돌이킬 수 없어서 블레셋 군대에 그냥 무리에 섞여서 이스라엘과 싸우러 가는, 자기 민족을 죽이려 가는 블레셋 군대에 끼어서 떠밀려서 그냥 가고 있었습니다. 가드 왕 아기스와 함께 터벅터벅 나아가고 있었던 것입니다. 그런데 막바지에 가서 기적이 일어났습니다. 예상치 못한 일이 일어난 것입니다. 이런 타이밍을 우리가 흔히 기적이다라고 표현하지요. 하나님의 사람에게 일어나는 기적입니다. 자, 사무엘상 29장 3절로 4절에 어떤 일이 벌어졌는지 함께 보시겠습니다. 블레셋 사람들의 방백들이 일어나 이 히브리 사람들이 무엇을 하려느냐 하니 아기스가 블레셋 사람들의 방백들에게 이르되 이는 이스라엘 왕 사울의 신하 다윗이 아니냐. 그가 나와 함께 있은지 여러 날 여러 해로되 그가 망명하여 온 날부터 오늘까지 내가 그의 허물을 보지 못하였노라. 블레셋 사람의 방백들이 그에게 노한지라. 블레셋 방백들이 그에게 이르되 이 사람을 돌려보내어 왕이 그에게 정하신 그 처소로 가게 하소서. 그는 우리와 함께 싸움에 내려가지 못하리니 그가 전장에서 우리의 대적이 될까 하나이다. 그가 무엇으로 그 주와 다시 합하리까? 이 사람들의 머리로 하지 아니하겠나이까. 자, 지금 보시면 갑자기 블레셋의 방백들이, 장군들이 들고 일어났어요.
블레셋 군대 안에 다윗이 포함돼서 이스라엘과 싸우러 걸어가고 있는데 갑자기 주변의 장군들이 들어일어났어요. 아니, 아기스 왕이요, 지금 다윗이 지금 여기 있지 않습니까? 그래, 있지. 다윗을 모르십니까? 알지. 어떻게 아십니까? 다윗은 지금 망명해 왔어. 그리고 내 곁에서 수년 동안 나를 수종 들고 잘 해왔어. 걱정하지 마. 그랬는데 장군들이 아닙니다, 왕이요. 다윗은 믿으면 안 됩니다. 다윗이 만약에 이스라엘과 싸우러 간 척했다가 거기서 우리를 향하여 창을 들고 칼을 들고 달려들어서 우리를 죽이면 어떻게 합니까? 절대로 안 됩니다. 왕이여, 다윗을 돌려보내소서. 절대로 다윗과 같이 갈 수가 없습니다라고 들고 일어납니다. 그래서 다윗에 대한 의심이 불이 일어나서 블레셋 방백들의 마음속에 이 의심이 불타오르자 어찌할 수가 없었습니다. 여러분, 이때 블레셋 이 방백들의 마음속에 이러한 마음을 심어주신 분이 누구일까요? 1번 마귀, 2번 하나님. 누굴까요? 하나님이십니다. 여러분, 깨어있는 분이 역시 다릅니다. 금방 마치 하나님이 이런 마음을 심어주셨어요. 그런데 이 의심이 얼마나 강력했는지 결국은 아기스 왕이 다윗을 시글락으로 다시 돌려보냅니다. 그 방백들이, 장군들이 막 신하들이 들고 일어나니까 왕이 설득하려다가 안 돼서 그냥 돌아가라고 말합니다. 위기가 축복으로 바뀐 것입니다. 이 상황에서 다윗은 무엇을 했습니까? 아무것도 하지 않았습니다. 하나님이 다 하셨습니다. 그래서 이런 것을 가리켜서 은혜다 이렇게 말합니다. 우리의 노력과 행위로 얻을 수 있는 것에 한계가 있습니다. 우리는 은혜로 사는 자들입니다. 우리는 은혜로 살아야 됩니다. 하나님, 나에게 은혜를 주옵소서. 은혜 아니면 나는 살아갈 수가 없습니다. 하나님, 은혜가 필요합니다. 은혜를 주옵소서라고 고백하는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 고백하시겠습니다. 하나님, 나는 은혜로만 살 수 있습니다. 늘 이런 고백을 하셔야 돼요. 순간순간 위기를 만날 때마다, 마음이 불편할 때마다, 마음이 동요할 때마다, 마음이 낙심될 때마다 하나님, 나는 은혜로만 살 수 있습니다. 하나님, 나에게 은혜를 주옵소서. 나는 은혜로만 살 수 있습니다. 나는 은혜로만 서 있을 수 있습니다. 하나님, 나에게 은혜를 주옵소서라고 고백하는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 근데 중요한 것은 은혜는 선물로 주시지만 아무나 받는 것이 아니라는 것입니다. 하나님은 은혜를 받을 만한 사람에게만 주십니다. 하나님이 누군가에게 은혜를 베푸실 때, 누군가를 축복하실 때 거기에는 분명 하나님만의 확실한 이유가 있습니다. 언제 하나님이 우리가 고난에 만났을 때 개입하실까요? 언제 우리를 건져주실까요? 하나님은 하나님의 공의의 하나님이신데 하나님은 언제나 대답을 갖고 움직이십니다. 누군가 하나님으로부터 경제적인 축복을 받았다면 그분이 받은 은혜라면 그분에게는 그럴 만한 영적인 이유가 있을 것입니다. 누군가가 하나님 앞에 자녀의 축복을 받았다면 그건 정말 큰 은혜입니다. 그럴 만한 이유가 있는 것입니다. 관계의 축복도 마찬가지입니다. 삶의 모든 축복에는 이유가 있습니다. 무조건 주신다면 그건 축복이 아니라 저주의 씨앗이 될 것입니다. 예전에 한번 기사를 봤는데요, 호주의 한 남성이 택시 운전을 하다가 복권을 사서 수백억 원의 복권에 당첨되었습니다. 5년 만에 그 수백억 원을 다 날리고 방탕의 생활에 빠져서 이제 밥 먹을 돈도 없어서 노숙자가 되었습니다. 그래서 한때는 메디아에 사진이, 얼굴이 장식되어지고 나왔는데 하루아침에 노숙자가 되어서 기자가 물었습니다. 어떻게 이렇게 됐습니까? 저는 친구 말을 듣고 병원 사업에 투자했다가 병원이 망했고, 또 친구의 말을 듣고 이 사업에 투자했다가 망했고, 주식에 투자했다가 다 망했습니다. 가정은 파탄 났습니다. 아내는 집을 나갔습니다. 자식은 저를 버렸습니다. 나는 혼자가 되었습니다. 지금 돌아보니 복권에 당첨된 것이 저주였습니다. 저는 택시기사로 하루하루 성실하게 가족과 행복하게 살았던 것이 축복입니다 라고 이야기한 기사를 읽어보았습니다. 여러분, 고난에 대한 개입도 마찬가지입니다. 하나님은 그냥 개입하지 않으십니다. 그럴 만한 이유가 있는 것입니다. 그렇다면 보통 하나님은 언제 개입하실까요? 여러 가지가 있겠지만 가장 중요한 건 두 가지 이유가 있습니다. 하나는 첫째, 고난 가운데 있지만 하나님이 원하시는 방향으로 서 있을 때입니다. 완벽하지 않을 수 있습니다. 하지만 적어도 삶이 하나님이 원하시는 방향으로 서 있어야 합니다. 이것을 우리가 비전이라고 말합니다. 비전의 의미가 뭘까요? 기독교에서 우리가 비전을 많이 외칩니다. 비전이 뭘까요? 비전은 하나님이 나를 향한 기대입니다. 비전은 다른 말로 말하면 내가 하나님을 향한 방향입니다.
방향은 동쪽도 있고 서쪽도 있고 남쪽도 있고 북쪽도 있어요. 방향은 많아요. 동서쪽도 있고 남북도 있고 여러 가지 방향이 있어요. 그러나 비전이라고 하는 것은 우리가 말하는 하나님이 우리를 향한 기대요, 내가 하나님을 향한 방향인 것입니다. 그러므로 하나님이 원하시는 방향으로 우리가 서 있을 수만 있다고 한다면 하나님은 언젠가는 반드시 개입하신다는 것입니다. 믿어지는 은혜가 있으시기를 주의 이름으로 축원합니다. 또 하나는 겉으로는 드러나지 않을지라도 삶의 중심이 영혼이 가장 깊은 곳으로부터 하나님을 절실하게 의지하고 바라보고 기도할 때입니다. 자신이 볼 때는 아무것도 못하고 있는 것처럼 보일지라도 그 순간 기도하고 있기 때문에 하나님이 개입하십니다. 우리의 영이 부르짖고 있기 때문에 하나님이 개입하십니다. 혹시 본인이 못하고 있다면 부모나 가족 또는 그 누군가가 주변의 사람이 중보기도로 부르짖고 있기 때문에 하나님이 개입하시는 것입니다. 그래서 중보기도가 위대한 것입니다. 그 누군가의 중보기도로 오늘 우리는 여기 와 있습니다. 조엘 선교사라는 분이 있는데요. 이분이 그러니까 북한하고 중국 국경 지역에서 주로 복음을 전하고 있었던 분입니다. 국경 지역이 이런 지역입니다. 지도 한번 보여줘 보실래요? 북한하고 중국의 그 국경이 있는 지역인데 보이죠? 왼쪽이 이제 중국이고 바다 쪽 오른쪽이 북한인데 그 국경 지역에서 복음을 전하면서 계셨던 분인데 하루는 북한 지하교에 있는 분들하고 중국의 지하교에 있는 분들하고 모임을 갖기로 하고 차를 타고 국경 지역을 지나가고 있었습니다. 그런데 이 정보가 새 나갔나 봐요. 새 나갔는지 그 좁은 길에 공안들이 검문 검색을 하고 있는 것입니다. 차를 세워서 신분증을 내놓으라고 하고 검색을 하는 겁니다. 이 조엘 선교사님 마음이 무너졌습니다. 이제 잡히면 다 수용소로 끌려가거나 처형되게 생겼습니다. 너무 급하니까 기도가 안 나오더래요. 여러분 그런 경험 있지 않습니까? 너무 급하면 기도가 안 나오는 거예요, 사람이. 숨이 딱 멈추는 거예요. 근데 차는 계속 앞으로 이제 검색하는 순서가 다가오는 거예요. 5대 남았어요, 앞에. 4대 남았어요. 3대 남았어요. 2대 남았어요. 1대 남았어요. 이제 자기들 타고 있는 차의 순서가 됐어요. 그래서 공안이 차 세워, 손을 딱 손가락을 가리키면서 차를 세워 지시를 했습니다. 차를 세웠습니다. 창문을 내렸습니다. 그 순간 이 조엘 선교사님은 정말 심장이 멈추는 듯 긴장되었습니다. 그런데 이게 웬일입니까? 갑자기 모든 상황이 정지되었습니다. 여러분 옛날 비디오 테이프 틀다가 이 비디오 테이프가 좀 오래돼가지고 지지직찍 이 멈추는 장면 본 적이 있지 않습니까? 갑자기 멈추더래요. 그래서 운전하는 분이 이분이 놀래가지고 선교사님 어떻게 그러니까 그때 이제 이 조엘 선교사님 정신이 돌아와가지고 보니까 모든 게 정지되어 있는 거예요. 한 3, 4초 동안. 어떻게 그냥 가. 그래서 차가 싹 지나갔어요. 지나가고 나니까 이 공안이 다음 차를 향해서 차 세워 그러더라는 거예요. 그래가지고 이 놀라운 신비로운 경험을 하고 미국에 돌아와서 교회에서 예배를 드리고 간증을 한 거예요. 사실은 내가 중국과 이 국경 지역에서 이런 일을 경험했습니다. 그리고 하나님의 기적으로 우리가 살아났고 수용소에 끌려가지 않게 되었습니다. 간증하고 끝나고 나가는데 어떤 할머니가 오셔가지고 선교사님 혹시 그때가 몇 년 몇 월 며칠 몇 시경 아닙니까? 이 선교사님이 몇 년 몇 월 며칠 몇 시라고 얘기는 하지 않았어요. 근데 이 할머니가 아는 거예요. 아니 할머니 어떻게 아십니까? 아니 사실은 그날 제가 갑자기 무슨 일을 하다가 성령님께서 너무 강하게 역사하셔서 조엘 선교사를 위해서 기도해라, 조엘 선교사를 위해서 기도해라, 조엘 선교사를 위해서 기도해라고 성령이 너무 강하게 역사하셔서 다른 일을 다 내려놓고 간절히 기도했다는 거예요. 근데 알고 보니까 그날 몇 시 몇 분이었다는 거예요. 여러분 중보기도라고 하는 것은 이렇게 위대한 능력을 발휘하는 것입니다. 오늘 본문에 나오는 다윗도 마찬가지입니다. 하나님이 그 순간 다윗의 삶에 개입하신 것은 하나님이 하나님의 자존심을 걸고 개입하셔야 할 만한 이유가 있었기 때문입니다. 그리고 사탄의 모든 공격 앞에서도 충분히 대꾸할 수 있는 하나님의 분명한 논리적 근거가 있었기 때문입니다. 다윗의 경우에 이 두 가지가 다 해당되었습니다. 다윗은 사울에게 쫓겨 결국은 가드왕 아기스에게까지 갔지만 그는 시글락에 있으면서도 하나님이 처음 자신을 불러 이스라엘의 왕이 될 것이라고 하셨던 그 소명을 놓지 않았습니다. 소명을 포기하거나 잊어버리지 않았습니다. 사람들은
어느 정도 하다 안 되면 약속을 놓아버립니다. 안 된다고 판단되면 소명을 던져버리려고 합니다. 일부러 사명을 애면하려고 합니다. 못 들은 척합니다. 모른 척합니다. 자신과는 관계없다고 등을 돌려버립니다. 그런데 다윗은 그러지 않았습니다. 그래서 하나님이 다윗의 삶에 개입하신 것입니다. 우리의 삶이 하나님의 방향에 서 있으면, 하나님이 주신 약속의 방향에 서 있으면 우리 삶의 위기는 곧 하나님의 위기가 될 것입니다. 우리는 인생을 그렇게 만들어야 합니다. 내 삶의 영광은 하나님의 영광이 되게 해야 합니다. 따라하시기 합니다. 내 삶의 영광이 하나님의 영광 되게 하자. 내 삶의 위기가 하나님의 위기 되게 하자. 할렐루야, 아멘입니까? 그러면 하나님이 개입하셔서 도와주실 수밖에 없습니다. 반면에 우리 멋대로 욕심을 추구하다가 위기를 만난다면 거기에는 하나님이 개입하실 이유가 없어집니다. 그것은 하나님의 뜻을 이루는 것이 아니기 때문입니다. 둘째로 하나님인 다윗에게 개입하신 두 번째 이유는 말씀드린 것처럼 위기의 순간에도 끝까지 하나님을 의지하며 기도했기 때문입니다. 성경에는 기도했다는 말이 나오지는 않습니다. 하지만 다윗은 분명히 기도했을 것입니다. 그렇기에 하나님이 개입하신 것입니다. 사무엘상 30장에서 또 한 번의 위기가 찾아왔습니다. 다윗이 이제 방백들이, 장군들이 들고 일어나서 아기상이 돌아가라고 해서 돌아왔잖아요. 자기 처자식이 있는, 가족들이 있고 자기 백성들이 있는, 자기를 따르는 그런 백성들이 있는 시글락으로 돌아와서 보니까 아말렉이 쳐들어와서 다윗의 가족을 비롯하여 여성과 아이들을 모두 잡아간 후였습니다. 남자들이 전쟁터에 나간 틈을 이용해서 힘없는 여자와 아이들을 모두 다 잡아간 거예요. 다윗과 함께한 사람들이 완전히 낙심이 되었습니다. 오늘 성경 보니까 울 기력이 없을 정도로 소리내어 울었다는 거예요. 여러분, 울 기력이 없을 정도로 울어보신 적 있으세요? 울다가 이제 눈물도 안 나와. 울다가 소리도 안 나와. 울다가 지쳐서 울 기력이 없어 본 적이 있으세요? 그렇게 울었다는 거예요. 낙심하고 절망하면서 분노가 올라와서 백성들이 이제 다윗을 쳐 죽이겠다고 들고 일어났습니다. 그런데 이 위기를 다윗은 어떻게 벗어났을까요? 자, 사무엘상 30장 6절을 함께 보시겠습니다. 백성들이 자녀들 때문에 마음이 슬퍼서 다윗을 돌로 치자 하니 다윗이 크게 다급하였으나 그의 하나님 야훼를 힘입고 용기를 얻었더라. 자, 보십시오. 다윗이 위급한 순간에 하나님을 힘입고 용기를 얻었다고 말하는데 이것은 영적인 습관이 되어 있었다는 것을 알 수 있습니다. 말하자면 그 순간에 절망하거나 낙심하지 않았음을 알 수 있습니다. 도망치지 않았습니다. 하나님을 바라보며 기도한 것입니다. 이것은 다윗에게 영적인 습관으로 자리 잡고 있었다고 하는 것을 보여줍니다. 사람들은 위기의 순간이 오면 평소에 하던 대로 행동합니다. 평소의 습관대로 나옵니다. 그래서 남을 원망하는 사람은 항상 원망합니다. 위기가 오면 불평이 생활화된 사람은 늘 불평합니다. 위기가 오면 다른 사람 책임으로 돌리는 사람은 항상 책임을 회피하고 남 탓으로 합니다. 남을 의심하는 사람은 항상 의심합니다. 거짓말을 밥 먹듯이 하는 사람은 다른 사람도 거짓말한다고 오해합니다. 도망치는 사람은 늘 도망칩니다. 그런데 다윗은 어떻게 했습니까? 다윗은 위기의 순간에 정말로 다급했지만, 정말 맞아 죽을 것 같은 상황이었지만 야훼 하나님을 힘입고 용기를 얻었다라고 성경은 우리에게 말씀해 줍니다. 무슨 뜻입니까? 그것이 바로 다윗의 마음속에 있는 해결 방식이었습니다. 말하자면 이것이 다윗의 영성이었습니다. 다윗은 위기의 순간에 정말 기도하는 사람이었습니다. 이게 하나님을 진실로 믿는 신앙인의 공통점입니다. 진짜 신앙인은 위기의 순간에 드러납니다. 진짜 친구는 어려움을 만날 때 드러난다고 하지 않습니까? 진짜 크리스천은 위기를 만날 때 드러납니다. 신앙인은 힘든 순간에 하나님에게 기도하는 사람입니다. 사람들을 찾아다니면서 하소연하고 사람의 팔을 붙들고 자신의 입장만을 주장하는 사람은 하나님의 사람의 모습이 아닙니다. 신앙인의 사람은 하나님을 바라보며 하나님을 통해 힘을 얻는 것입니다. 그러면 하나님이 움직이시는 것입니다. 하나님이 위에서 상황을 다 살펴보시고 필요에 따라서 환경을 움직이시고 급하실 때는 사람을 보내시는 것입니다. 이것이 우리의 모습이 되어야 합니다. 예상치 못한 문제가 발생했을 때, 사망의 음침한 골짜기에 에워싸였을 때,
논쟁하고 원망하고 욕하고 싸우고 절망하고 낙심하고 비신앙적인 모습은 절대로 답이 될 수 없습니다. 그때가 진짜 신앙인지 가짜 신앙인지 드러납니다. 그때가 진짜 하나님의 사람인지 모양만 무늬만 크리스천인지 드러납니다. 우리는 전지전능하신 하나님을 신뢰하고 기도해야 합니다. 그래야 하나님을 힘입고 용기를 얻을 수 있습니다. 그래야 하나님이 하나님의 방법으로 역사해 주시는 것입니다. 사람들이 위기 가운데 무너지는 것은 상황 때문만이 아닙니다. 우리는 착각합니다. 상황 때문에 무너진다고 생각합니다. 문제 때문에 무너진다고 생각합니다. 그렇지 않습니다. 자신의 마음 상태 때문에 엇갈리게 되는 것입니다. 그런데 만일 기도하는 영성을 가지고 있다면 어떤 위기도 그를 무너뜨릴 수 없습니다. 어떤 고통이 닥칠지라도 하나님을 힘입고 용기를 낸다면, 하나님에게 기도하는 것을 포기하지 않는다면 심지어 죽음도 그의 인생을 무너뜨릴 수 없는 것입니다. 죽음은 포기한 사람에게만 오는 것이기 때문에 그렇습니다. 죽음은 낙심한 사람에게만 오는 것이기 때문입니다. 그렇지 않은 신앙의 사람은 죽어도 그냥 죽은 것이 아닙니다. 믿음으로 하나님 앞에 순교하는 것입니다. 죽음으로 승리하는 것이기 때문에 그렇습니다. 다윗은 이러한 영성을 가지고 있었습니다. 그는 기도하는 사람이었기에 그 상황에서 절망하지 않았습니다. 하나님을 의지했습니다. 하나님으로 인하여 힘을 얻었습니다. 아말렉을 쫓아가 사로잡혔던 사람들을 모두 찾아서 돌아올 수 있었습니다. 뿐만 아니라 아말렉이 가지고 있던 엄청난 전리품까지 빼앗아서 돌아올 수 있었습니다. 그리고 그것을 유다 장로들에게 선물로 보내면서 유다로 돌아갈 수 있는 길을 열었습니다. 말하자면 위기가 축복으로 바뀐 것입니다. 위기를 축복으로 바꾸는 것은 신앙의 가장 역동적인 반전인 것입니다. 이것은 다윗의 전유물이 아닙니다. 우리에게도 일어날 수 있습니다. 저와 여러분에게 오늘 일어날 수 있는 것입니다. 이는 모두의 약속으로 주어진 것입니다. 그러므로 우리는 신앙을 사모해야 합니다. 신앙을 꿈꾸어야 합니다. 신앙을 묵상해야 합니다. 그리고 이 신앙을 가슴으로 품어야 합니다. 우리 가슴에 각인시켜 두어야 합니다. 누구에게나 어려운 일이 올 수 있습니다. 누구에게나 문제가 올 수 있습니다. 어려운 일이 쓰나미처럼 밀려올 때는 두려워하지 말고 하나님이 개입하실 때까지 기도에 매달려야 합니다. 그런 가운데 신앙의 균형 감각을 절대로 잃지 말아야 합니다. 우리에게는 위기를 축복으로 바꾸는 기도의 본능이 필요합니다. 위기를 축복으로 변화시키는 기도의 영성이 필요합니다. 제가 본 책 가운데 감동적인 책 하나가 있습니다. 엄마는 소풍 중이라는 책이 있습니다. 이 저자는 황교진이라고 하는 형제님인데, 대학원 진학을 앞둔 1997년 11월 27일 밤 어머니가 갑자기 뇌출혈로 의식을 잃으셨습니다. 병원을 3군데나 옮겨가면서 회복을 위해 고군분투했는데 결국 회복하지 못하시고 7개월 만에 가망 없음 통보를 받고 집으로 모시고 왔습니다. 그날부터 이 황 형제님은 부모님을 보살피기 시작합니다. 동영상을 잠깐 보실까요? 근데 제가 대학교 4학년 말에 어머님이 가게에 계시지 않고 병원에 계시다는 얘기를 들었어요. 그래서 택시 타고 밤에 달려가면서 별일이 없을 거라고 생각했어요. 앞으로 뭐 어마어마한 일이 일어날 거는 상상도 못했죠. 근데 마침 병원에 가니까 어머니 돌아가시기 직전의 모습으로 계신 거예요. 그래서 병원의 측에 빨리 어떻게 수술을 해달라고 그랬는데 그 병원에서 수술 준비가 안 됐다고 기다려보라고 그래가지고 계속 기다리다가 제가 119를 불렀어요. 119 기사 선생님이 근처에 좋은 병원들이 많이 있는데 아주 멀리 있는 왕십리에 있는 한양대 병원까지 왔어요. 한양대 병원 선생님이 지금 돌아가실 것 같고 수술을 못 한다고. 그래서 그 건너편에 있는 작은 병원에 수술했는데, 그래서 그 굉장히 소중한 시간, 그 골든타임을 다 놓쳤어요. 나중에 제가 알기로는 1시간 일찍 병원에 오느냐 늦게 오느냐에 따라서 식물인간이 되기도 하고 생명을 살리기도 하고 돌아가시기도 한다고 들었는데, 저희 어머님은 그때 새벽에 한 3시간 반 넘게 그렇게 병원을 찾아서 헤매면서 너무나 불리한, 저한테는 가슴 아픈 그런 시간으로 결국은 급하게 수술을 했지만 지금까지 의식을 차리지 못하고 그렇게 계십니다. 처음부터 그랬던 건 아니고 처음에 중환자실에 계실 때 너무너무 마음이 절망스러웠어요. 그럼 저도 거의 우울증에 걸려서 정말 어떻게 감당해야 될지 알 수가 없고 무기력했어요. 큰 병원으로 옮겨가지고 제가 학교를 휴학하고 직접 간호해드렸지만, 매일매일 밤새면서 간호했지만 병원에서는 집으로 모시고 가라고, 더 이상 의료적으로 해드릴 수 있는 게 없다고 얘기했습니다. 그런 절망적인 상황에서 제가 어머니를 집으로 모시고 와서 제가 의사처럼 간호해야 되는데, 그때 제 고민은 왜 나한테 이런 일이 생겼을까? 내가 어렸을 때부터 기도하고 소망했던 엄마의 행복은 왜 이런 현실로 펼쳐졌을까? 그 왜라는 그런 질문을 저한테 참 많이 했어요.
근데 왜라는 질문을 하면 할수록 마음이 더 어둡고 침체해졌어요. 그래서 어느 순간 제가 여기서 극복할 수 있는 어머니를 돌봐야 될 사람은 저 하나밖에 없었고, 여동생은 어머니 가게에 나가서 계속 경제적인 부분을 담당했고, 그래서 제가 어떻게 하면 이 상황을 잘 감당할 수 있을까? 그 왜라는 질문을 하지 말고 how to, 어떻게 이 고통을 극복할 수 있을까? 내가 어머니고 어머니가 나라면 어머니는 나한테 어떻게 하셨을까? 그걸 묵상하기 시작했어요. 그래서 그때까지 내가 왜 의사가 아닐까? 내가 큰 병원에 있는 계신 분들하고 좀 친한 사람이 없을까? 그런 왜라는 질문을 하면 할수록 힘들고 괴로웠는데 어떻게 하면 잘 감당할 수 있을까라는 질문을 하고 나서부터 저한테 많은 용기가 생겼어요. 그래서 어머니를 집으로 모시고 와서 그 절망적인 상황 속에서 제가 하루하루 시간표를 짜고 하루 24시간 거의 잠자는 시간 없이 간호해드리기 시작했습니다. 근데 그때 저한테는 기적이 일어났는데, 여기서 기적은 병이 낫는 것을 기적이라고 하겠지만 저한테는 그것보다 더 어려운 기적이 저한테 주어졌어요. 그건 뭐냐면 상황은 바뀌지 않았지만 마음이 바뀌는 기적이었어요. 어머니는 계속 신무링한 상태지만 제 마음은 그 어려운 고통을 감당할 수 있는 마음으로 변하는 것. 여러분들 지금 현재 있는 삶의 현실이 너무 괴롭고 힘들지만 그 현실과 상황이 바뀌는 것이 아니라 우리 마음이 바뀌는 것. 그게 더 어려운 기적이거든요. 예를 들면 용서되지 않는 사람들이 용서가 되는 것. 내가 너무 힘든데 그 힘든 것들이 감당할 마음으로 바뀌는 것. 남들보다 뒤처지고 그리고 마음속에 나에 대한 가치감이 너무 떨어지는데 내가 존귀하게 보이는 것. 이게 저는 고치지 못하는 중환자의 병이 고쳐지는 것보다 더 어려운 기적이라고 생각합니다. 근데 제가 어머니를 간호하면서 그런 기적을 맛보아 알기 시작했어요. 그래서 오후에도 계속 위치를 바꿔드리고 그리고 기저귀를 갈아드리고 그리고 목에 있는 호스로 석션을 계속해서 산소가 잘 공급될 수 있도록 옆에서 계속 제 손발을 움직였는데, 너무너무 신기한 거는 제가 하루 2시간밖에 잠을 못 잤는데 수면 부족으로 쓰러지는 일이 없었고 밥도 거의 한 끼, 두 끼 겨우겨우 먹고 건졌는데 이상하게 그 상황에서 용기를 잃지 않고 살아갈 수 있는 힘을 얻었던 것 같습니다. 그 힘을 얻었던 그 요인들을 생각해 봤어요. 생각해 보니까 감당하기로 하고 나서부터 제가 사람들 앞에서 인상 쓰거나 울거나 하지 않았던 것 같아요. 그냥 사람들과 함께 있을 때는 웃고 그러면서 사람들이 저를 좀 신기하게 여기고 저한테 많이 다가왔던 것 같아요. 그리고 많이 격려를 해주셨죠. 그리고 하루하루의 이 시간 동안 내가 감사한 거를 많이 찾았어요. 어머님이 내 힘으로 잘 계셔주는 것, 아기처럼 주무시는 것, 또 내가 어머니 표정을 보면 왼쪽으로 눕고 싶은지 오른쪽으로 눕고 싶은지 느껴지는 것, 그리고 어린아이가 옹알옹알하면 그 엄마는 알았듯이 제 엄마의 표정과 모든 걸 보면 엄마가 지금 배가 불편하신지 여러 가지가 다 느껴지기 시작했어요. 저는 그게 기적이라고 생각합니다. 지금 20여 년이 지났는데 지금도 식물인간된 어머니를 모시고 있습니다. 그래서 이 책을 보고 한 자매님이 어머니 간호하는 걸 도와드리기 위해서 토요일 날 와서 도와드리다가 10개월 동안 같이 도와드리다가 만나서 교회에서 결혼을 하고 지금은 두 아들을 낳고 행복하게 살고 있어요. 지금도 어머니는 누워 계시지만 엄마는 서풍 중이라는 책을 통해서 우리에게 감동을 주고 이 황 형제님은 자신의 마음이 변화되어서 하나님께 감사하며 어머니를 위해서 기도하고 또 간호하고 있다라고 고백하고 있습니다. 위기가 다가오는 순간 마치 본능처럼 우리가 주님 앞에 무릎 꿇고 기도해야 합니다. 그리고 위기가 다가오는 순간 마치 본능처럼 사명을 붙들어야 합니다. 우리가 잊어버리면 안 됩니다. 잃어버리지 마시고 그냥 십자가 예수님께 매달리시기 바랍니다. 하나님이 반드시 역사하실 것입니다. 기도가 영적인 습관으로 자리 잡도록 여러분 하나님의 방향에 설 수 있도록 기도에 매달리시는 저와 여러분 되시기를 주의 이름으로 축원합니다. 위급한 순간에 하나님이 개입하시게 하는 기도를 올려드리시기 바랍니다. 그리고 위기를 축복으로 바꾸는 그런 기도가 여러분과 또 제 삶 가운데 있게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 우리 주여 삼창하시고 기도하겠습니다. 주여 주여 주여. 오 하나님 아버지 감사합니다. 내 위기가 하나님의 위기가 되기를 원합니다. 우리의 삶에 살아가면서 당하는 어려움과 위기가 우리 자신만의 어려움이나 위기로 끝나지 아니하고 우리가 삶 가운데 만나는 어려움이나 위기가 하나님의 문제가 되고 하나님의 위기가 되는 놀라운 역사가 있기를 소망합니다.
하나님, 그러기 위해서 오늘 말씀대로 다윗처럼 우리의 방향이 하나님을 향해 서 있게 하옵소서. 하나님이 원하시는 방향으로 서 있게 하옵소서. 내 욕심의 방향에 서지 않게 하옵소서. 내가 원하는 방향으로 서지 않게 하시고, 하나님이 원하시는 곳으로 서게 하시고, 하나님이 바라보시는 것을 바라보게 하시고, 하나님이 원하시는 방향으로 서서, 하나님이 원하시는 방향에 서서 하나님의 뜻을 구하며 하나님을 향하여 기도의 손을 올리는 내가 되게 하시고 우리가 되게 하여 주옵소서. 하나님, 우리에는 은혜가 필요합니다. 하나님, 우리의 마음이 바뀌는 기적이 필요합니다. 당장 문제가 해결되는 것도 중요하지만 우리의 마음이 바뀌는 기적이 일어나게 하옵소서. 당장 환경이 바뀌는 기적도 필요하지만 우리의 마음이 변화되는 기적이 먼저 일어나게 하여 주옵소서. 하나님, 오늘 이 시간에 하나님을 끝까지 의지하고 끝까지 신앙을 붙들고 하나님을 바라보며 의지하며 기도할 수 있는 믿음의 백성들 다 되게 하여 주시옵소서. 문제가 아닙니다. 우리의 마음의 상태가 문제입니다. 고난이 문제가 아니라 우리의 신앙의 모습이 문제라고 말씀하셨사오니, 하나님, 다윗이 그 위기의 상황에서 낙심하거나 절망하거나 원망하거나 두려워하거나 도망치지 아니했던 것처럼 하나님, 우리가 도망가지 않게 하여 주옵소서. 하나님, 우리가 신앙인의 모습을 갖고 신앙의 품격을 지키게 하여 주옵소서. 품이 있는 신앙인의 모습을 잃지 않게 하여 주옵소서. 신앙인의 향기가 나게 하여 주옵소서. 우리 안에 신앙의 향기가 나게 하셔서 우리를 통하여 살아계신 하나님이 보여지게 하시고 우리를 통하여 믿지 않는 자들에게 신앙의 향기가 나오게 하여 주옵소서. 하나님, 우리에게는 한계가 있습니다. 우리에겐 참 연약함이 있습니다. 은혜가 아니면 서 있을 수 없습니다. 은혜가 아니면 살아갈 수가 없습니다. 은혜가 아니면 한 순간도 설 수가 없습니다. 은혜가 아니면 하나님이 원하시는 방향으로 서 있을 수가 없습니다. 은혜가 아니면 하나님이 원하시는 방향으로 서 있기가 너무 힘듭니다. 주님, 은혜가 아니면 하나님이 원하시는 방향에 서 있기조차 힘듭니다. 은혜가 아니면 하나님이 원하시는 방향에 서 있는 것조차 버겁습니다. 은혜가 아니면 하나님이 원하시는 방향대로 서 있는 것조차 힘겹고 때로는 짜증이 나고 때로는 불평이 나올 것 같은 두려움에 휩싸입니다. 주님, 이처럼 우리는 연약합니다. 주님, 이처럼 우리는 부족합니다. 다윗은 그 위기 가운데서 불평하지 아니하고 원망하지 아니하고 조급해하지 아니하고 도망가지 아니하고 남을 탓하지 아니하고 사람의 책임 전가하지 아니했건만 우리는 늘 한계를 경험합니다. 연약함을 경험합니다. 무지함을 경험합니다. 주여, 우리의 무지함을 용서하여 주옵소서. 우리 한계를 주님 불쌍히 여기시고 긍휼히 여겨 주시옵소서. 주여, 불쌍히 여겨 주옵소서. 주여, 우리를 긍휼히 여겨 주시옵소서. 주님, 우리를 긍휼히 여기시고 불쌍히 여기시기를 간절히 바라옵나이다. 영적인 균형 감각을 잃어버리지 않게 하여 주옵소서. 하나님, 가슴이 뜨거워 예수님처럼 사랑의 뜨거운 가슴이 되게 하시고 때로는 주님 냉철한 판단력을 가지고 감정에 치우치지 아니하게 도와주셔서 하나님의 뜻을 분별할 수 있는 분별력을 갖는 냉철한 판단력을 소유하게 하옵소서. 주여, 뜨겁게 기도하는 영성을 갖게 하시고 말씀으로 충만하여 말씀과 성령으로 기도로 균형을 이루는 자 되게 하여 주옵소서. 주님, 우리의 한계를 아시는 주님, 우리에게는 영적인 균형 감각이 필요합니다. 우리에게는 균형 감각이 필요합니다. 주여, 우리를 붙잡아 주시옵소서. 주님은 아십니다. 사람들은 모르지만 주님은 아시오니 주여, 붙잡아 주시옵소서. 우리 가운데 임재하여 주옵소서. 우리 가운데 역사하여 주옵소서. 오 주님, 감사합니다. 감사합니다. 주여, 오늘 이 시간에 부모 형제를 위하여 기도합니다. 자녀를 위하여 기도합니다. 주여, 불쌍히 여겨 주옵소서. 남편과 아내를 위하여 기도합니다. 우리의 가족들을 위하여 기도합니다. 우리 영적인 공동체 가족들을 위하여 기도합니다. 주여, 긍휼히 여겨 주옵소서. 주여, 불쌍히 여겨 주옵소서. 오 주여, 긍휼히 여기시고 불쌍히 여기기를 간절히 바랍니다.
내 구주 예수를 더욱 사랑 엎드려 비는 말 들으소서 내 진정성이 내 구주 예수를 주님 사랑합니다. 더욱 주님만을 사랑하기 원합니다. 우리 1절 다시 합니다. 1절 내 구주 예수를 내 구주 예수를 더욱 엎드려 비는 말 들으소서. 주님 엎드려 비는 말 들으소서. 진정소니 내 진정선이 내 구주 예수 주님만을 사랑하기 원합니다. 더욱 사랑 더욱 사랑. 오늘 문제가 손 있는 분은 일어나셔서 가슴에 손 얹고 기도하시겠습니다. 몸이 아프신 분은 일어나셔서 아프신 곳에 손 얹고 기도하겠습니다. 문제에 손 있는 분은 일어나셔서 가슴에 손 얹으시고 몸이 아프신 분은 아픈 곳에 손 얹으시기 바랍니다. 주님 보시옵소서. 오늘 간절한 소원이 있어서 일어난 하나님의 아들 딸들을 보시옵소서. 하나님, 우리는 신앙의 균형 감각을 잃어버릴 때가 참 많습니다. 우리는 혼자 똑똑한 척하고 잘난 척하지만 주님은 우리를 아십니다. 주님, 우리를 용서하여 주옵소서. 오늘 연약한 것들이 있어서 가슴에 손 얹었습니다. 주님, 오늘 불쌍히 여겨 주옵소서. 주여, 오늘 이 시간에 못 박힌 손으로 안수하여 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 승리케 하여 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 균형 감각을 회복하게 하옵소서. 예수 그리스도 이름으로 기도의 영성을 회복하게 하옵소서. 예수 그리스도 이름으로 승리케 하여 주시옵소서. 문제가 해결되게 하여 주시옵소서. 주님, 어디가 아픈지 주님 아시지 않습니까? 마음이 병들었습니다. 우리의 신앙이 병들었습니다. 우리의 몸이 병들었습니다. 관계가 병들었습니다. 몸이 아픕니다. 주님, 마음이 아픕니다. 주여, 오늘 이 시간에 주여 어루만져 주옵소서. 주여, 오늘 이 시간에 안수하여 주옵소서. 예수 그리스도 이름으로 명하느니 치료받을 지어다. 예수 그리스도 이름으로 강건하게 될 지어다. 예수 이름으로 건강케 될 지어다. 마귀는 물러갈 지어다. 한길과 떼죽기로 물러갈 지어다. 우리 주여 삼타하시고 기도하겠습니다. 주여, 주여, 주여. 오 주님 보시옵소서. 오늘 연약함을 위하여 기도합니다. 너는 내게 부르짖으라. 내가 내게 응답하겠고 내가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 보여주겠다라고 말씀하신 주님, 오늘 연약함을 위하여 기도합니다. 오늘 연약함을 위하여 기도합니다. 주여, 영적인 균형 감각을 잃어버린 우리를 용서하여 주옵소서. 주여, 오늘 이 시간에 회복하게 도와주옵소서. 기도의 영성을 회복하게 하옵소서. 기도의 영성이 회복되어야만이 우리는 주님 주신 사명을 감당할 수 있습니다. 주님, 기도의 영성을 회복하게 하옵소서. 기도의 영성을 회복하게 하옵소서. 영적인 균형 감각을 이루게 하옵소서. 주여, 우리를 불쌍히 여겨 주옵소서. 오 주여, 우리를 긍휼히 여겨 주옵소서. 주여, 주여, 주님, 다윗과 같은
신앙의 습관을 갖기를 원합니다. 다윗과 같은 영성을 회복하기 원합니다. 다윗과 같은 기도의 영성을 갖기 원합니다. 다윗과 같은 신앙의 균형 감각을 갖기 원합니다. 주여 우리를 불쌍히 여겨 주옵소서. 주여 오늘 다윗이 가족을 구원한 것처럼 오늘 가족을 위하여 기도합니다. 주여 자녀를 위하여 기도합니다. 주여 배우자를 위하여 기도합니다. 주여 오늘 부모 형제를 위하여 기도합니다. 우리 공동체의 가족들을 위하여 기도합니다. 주여 불쌍히 여겨 주옵소서. 주여 긍휼히 여겨 주옵소서. 주여 은혜를 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 주옵소서. 주여 우리를 불쌍히 여기셔서. 주여 우리를 불쌍히 여기셔서. 주여 우리를 불쌍히 여기셔서. 오 주여 우리를 불쌍히 여겨 주옵소서. 오 주여 우리를 불쌍히 여겨 주옵소서. 주여 우리를 불쌍히 여기셔서. 주여 우리를 불쌍히 여기시옵소서. 오 주여 우리의 연약함을 고백합니다. 우리의 나약함을 고백합니다. 우리의 부족함을 고백합니다. 우리의 게으름을 고백합니다. 우리의 악함을 고백합니다. 우리의 한계를 고백합니다. 우리의 한계를 고백합니다. 우리의 무지함을 고백합니다. 우리의 게으름을 고백합니다. 우리의 악함을 고백합니다. 우리의 부족함을 고백합니다. 우리의 무지함을 고백합니다. 오 주여 불쌍히 여겨 주옵소서. 오 주여 긍휼히 여겨 주옵소서. 오 주여 불쌍히 여겨 주옵소서. 주여 주여 주님 다윗과 이스라엘 용사들이 울 기력이 없을 정도로 우는 가운데도 다윗만은 하나님을 향하여 서 있었던 것처럼, 다윗만은 하나님을 향하여 기도했던 것처럼 모든 사람이 하나님을 등진다 할지라도 우리가 하나님의 편에 서게 하시고 우리가 하나님을 향하여 손을 들어 기도하는 자 되게 하여 주옵소서. 하나님 사명 따라 살게 하소서. 소명 따라 살아가게 하소서. 사명만은 놓지 않게 하옵소서. 하나님 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 오 하나님 우리 교회를 축복하옵소서. 우리 성도님들을 축복하옵소서. 우리 성도님들을 기억하여 주옵소서. 오 하나님 오 하나님 오 하나님 내 진정 손이 내 구주 예수를 더욱 사랑 우사 내 진정 손이 이여여 세츠니 아이사세 타마에 나레오바 나레오 내 진정 손이 내 구주 예수를 내 진정 손이 내 구주 예수를 더욱 주님 사랑하기 원합니다. 주님만을 사랑하기 원합니다. 더욱 사랑 우리 허밍으로 찬양해 볼까요?
주님 보시옵소서. 주님이 십자가에 못 박혀 피아물을 다 쏟으시면서 사랑하는 아들, 딸들이 여기 있습니다. 천하보다도 귀하게 여기시는 하나님의 자녀들이 하나님의 은혜가 아니면 설 수 없다라고 고백하고, 하나님의 은혜가 아니면 살아갈 수 없다라고 고백하고, 영적인 균형 감각을 잃어버린 것을 안타까워하며 하나님을 사모하며 의지하며 기도하는 자녀들을 하나님 기억하여 주옵소서. 오늘 하나님만을 사랑하고 예수님을 더 사랑하기로 고백드립니다. 주님, 우리의 고백을 받으시옵소서. 우리의 눈물의 기도를 받으시옵소서. 이 눈물이 하늘나라 저금 통장에 저축되어져서 위급할 때 쓰여지는 은혜가 있게 하여 주옵소서. 가르자와 영성순회에 참여하고 있는 우리 담임 목사님과 교육자 또 성도님들, 또 참여하게 되는 성도님들 가운데 하나님의 한량없는 은혜가 부어지게 하옵소서. 다음 주에 있을 금식성회, 파스토랄에 있을 아시아 리더스 서밋 위에 하나님께서 개입하여 주옵소서. 주님 사랑합니다. 주님만을 사랑하기 원합니다. 주님과 함께 동행하기 원합니다. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘. 할렐루야. 우리 주님께 영광 말씀 올려드립니다. 할렐루야. 할렐루야. 우리의 구원자시고 생명이 되신 하나님 아버지, 항상 저희들에게 마음과 생각을 빛으로 인도하여 정직한 성령님으로 수요 예배로 인도하여 주심을 감사드립니다. 지극히 거룩한 믿음으로 인도하여 주신 양 목사님의 생명의 말씀 감사드립니다. 주신 은혜에 감사하여 예물을 준비했습니다. 기쁘게 받아 주옵소서. 감사하며 사랑이 많으신 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 할렐루야. B팀은 예배 후에 이제 1시에 집합해서 다 다시는 것 확인되면 출발하도록 하겠습니다. 기억나시면 영성훈련을 위해서 기도해 주시면 감사합니다. 예물 하나님께 바치겠습니다. 하나님 아버지, 귀한 예물을 하나님 손에 올려드립니다. 드린 손길을 기억하여 주옵소서. 하나님께서 기억하셔서 30배, 60배, 100배 열매를 맺게 하여 주옵소서. 이 예물을 통하여 하나님 나라가 확장되어지고 주관의 영혼들이 살아나는 놀라운 축복의 씨앗, 기적의 씨앗이 되게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도드립나이다. 하늘에 계시나 보지 이름 거룩하사 주님 나
일용할 양식 주시고 우리들의 큰 죄 다 용서하옵시고 또 시험에 들게 마시고 악에서 구원하소서. 대괴 주행하라 주의 권세 주의 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 극진하신 사랑과 성령의 감동 감화하심이 오늘 수요예배에 나온 주의 백성들 위해 개인, 가정, 직장, 사업, 자녀들 위해 지금부터 영원토록 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 하루에 すべての御子に行きましょう。